हेलो एवरीवन वेलकम टू प्रदीप सीएचएस एजुकेशन। तो आज आम आलोचना करिया प्लस टू सेकेंड इयर एमआईएल ओडिया रो तीन तुरे गद्य जोटा कि भुवनेश्वर बेहरा द्वारा लिखित। तो विषय को आलोचना करिया। तो अनेक कहती जे शासन पद्धति गुड़िक मध्य गणतंत्र ही सर्वोत्कृष्ट। गणक द्वारा गणक पाई गणकर शासन को कुआड़े गणतंत्र कहुए। ताहले अनेक कहती जे जिते गुड़े शासन व्यवस्था अच्छी से शासन गुड़िक मध्य गणतंत्र शासन होउछि सर्वोत्कृष्ट शासन व्यवस्था। तेणु गणक पाई बा गणक द्वारा गणकर शासन को कुआड़े गणतंत्र कहुए। ताहले गणकर शासन को बा जनता शासन को कौन कहुए? गणतंत्र कहुए। तेणु शासन कहले शासन बा लोकों ऊपर शासन को ही बुझाए। तेणु शासन कहले कौन ना शासन बा लोकों ऊपर शासन को बुझाए। निज स्त्री किंबा पुओ झील ऊपर मालिकाना जाहिर करबा नुहे। तेरे शासन कहले लोकों ऊपर शासन करने बुझाए। निज स्त्री किंबा पुओ झील ऊपर मालिकाना जाहिर करबा नुहे। तेणु गणकर शासन बोली कहिबारे किछि विशेष अर्थ थिला परि मने हुएनि। पुणी निश उपुड़ा राजराजुड़ा शासन ठारू आरंभ करी आचार भ्रष्ट महकार व्यभिचार गस्त याहिया सामरिक एकछत्रवाद पर्यंत प्रत्येक शासन बा शासक डिंडिम पिटी घोषणा करी कहे जे तांको प्रवर्तित शासन गणक समूह हित पाए। तेणु सबु शासक कहती जे तांकर जो शासन व्यवस्थाटा सेटा होछि लोक मानकर भल पाई बा लोक मानकर हित पाई। तेणु केवल गणतंत्र शासन जे गणक पाई बा गणक हित पाई से कथा कहबारे मध्य विशेष तात्पर्य नाही। ताहले ए गणतंत्र शासन केवल जनसाधारणकर हित पाई बा जनता मानकर हित पाई एथिरे मध्य विशेष तात्पर्य नाही। अतएव गणक द्वारा शासन ही गणतंत्र प्रकृत और प्रधान विशेषत्व बोली कहा जाई पारे। ताहले एई गणतंत्र प्रकृत और प्रधान विशेषत्व बोली कहा जाए गणतंत्र शासनटा। एथुरु बुझिबाकु मिले जे गणतंत्र शासनर लोके निजे निजको शासन करन। ताले एथुरु बुझा जाए जे गणतंत्र रे लोक माने निजे निजको शासन करंती। अन्य अर्थरे एथिरे शासक और शासित एक और अभिन्न। ताहले अन्य अर्थरे एथिरे शासक शासित एक अभिन्न। सेथिपाई ए शासन प्रभु किंबा दास शोषक किंबा शोषितर कल्पना करा जाई न पारे। तेणु सामाजिक न्याय अर्थनैतिक समता व्यक्तिगत अधिकार और व्यक्तिगत स्वाधीनता लाभ संगे संगे समष्टिगत प्रगति ए शासनर स्वाभाविक परिणति बोली चुक्ति करा जाए। आम देशर जनसाधारण अभिज्ञतारू किंतु मने हुए जे एपरी पर्यालोचना केवल तात्विक और पोथीगत। छुआ अछुआर पीठस्थली भारत में सामाजिक न्याय लंकारे हरि शब्द परी। ताहले ये जो छुआ अछुआ भेदभाव जाति व्यवस्था ये केवल भारत में ही रही। तो ये छुआ अछुआ पीठस्थली छुआ अछुआ जो अच्छे भारत में सामाजिक न्याय गोटे जमी लंकारे हरि शब्द परी। जमी लंकारे बा रावण स्थान आम जमी हरि शब्द नवा जमी आश्चर्यजनकर कथा सेहीपरि ये भारत रे सामाजिक न्याय हूँ सेमती लंकारे हरि शब्द परी गोटे विस्मय सूचक कथा। पुंजीपतिर विशाल प्रासाद और भिकारीर पत्र कुड़िया तथा रास्ताकड़ मध्य अर्थनैतिक समतार आशा केवल कल्पनार विलास। ताहले पुंजीपत्र विशाल प्रासाद और भिकारीर पत्र कुड़िया तथा रास्ताकड़ मध्य अर्थनैतिक समतार आशा केवल कल्पनार विलास। कुसंस्कारपूर्ण साधारण शिक्षा विहीन समाज रे व्यक्तिगत अधिकार चिलिका माछ परि स्वप्निल और दुष्प्राप्य आउ समष्टिगत प्रगति आकाश कइया परी कपल कल्पित। मन तेणु प्रश्न उठे जे गणतंत्र को जहा बोली घोषणा करा जाए सतरे कौन ताहा नुहे। एपरी सन्देह किंतु अन्यायपूर्ण बोली मन हुए।
ଗଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶାସନ ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଜନତାର ସମସ୍ତେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ସିଧାସଳଖ ଶାସନକର୍ତ୍ତା ହେବେ ଓ ନିଜେ ନିଜକୁ ଶାସନ କରି ବସିବେ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେଉଁ କହୁଛେ ଯେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଗଣଙ୍କ ଶାସନ, ଆର ଅର୍ଥ ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ଜନସାଧାରଣ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ସିଧାସଳଖ ଶାସନକର୍ତ୍ତା ହେବେ ଆଉ ନିଜେ ନିଜେ ଶାସନ କରିବେ, ସେଇଟା ନୁହେଁ। ତ କ'ଣ ନା ଏପରି ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ଅସମ୍ଭବ। ତାହେଲେ ସେଇଟା ଯେ ସମସ୍ତେ ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ନିଜେ ନିଜକୁ ଶାସନ କରିବେ, ସେଇଟା ସେପରି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅସମ୍ଭବ। ତେଣୁ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଜନତା ଦ୍ୱାରା ଜନତାର ଶାସନ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନ ହୋଇ ପରୋକ୍ଷ ହେବା ହିଁ ସ୍ୱାଭାବିକ। ତାହେଲେ ଏହି ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଜନତାର ଶାସନ ବା ଜନତାର ଶାସନ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନ ହୋଇ ପରୋକ୍ଷ ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଶାସନକର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତି ଏହି ଜନତାର ପ୍ରତିନିଧି। ତାହେଲେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଏହି ଜନତାର ପ୍ରତିନିଧି ଶାସନକର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କୁ ସେମାନେ ନିଜେ ବାଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କୁ ଏହି ଜନସାଧାରଣ ମାନେ ବାଛନ୍ତି ଓ ଯାହାଙ୍କ ହାତରେ ଶାସନ କ୍ଷମତା ଓ ଶାସନର ଭାର ଜାଣିଶୁଣି ନିଜେ ସମର୍ପି ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଯାହା ହାତରେ ଆମେ ଶାସନ ଭାର ଅର୍ପଣ କରିଦେଉଛୁ, ଦେଇଦେଉଛୁ, ନିଅ ଆମକୁ ଶାସନ କର। ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ମନୋନୟନ ତେଣୁ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମେରୁଦଣ୍ଡ। ତାହେଲେ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ମନୋନୟନ ହେଉଛି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମେରୁଦଣ୍ଡ। ତାହେଲେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ମେନ୍ ଥିଙ୍ଗଟା ହେଉଛି ଯେ ମନୋନୟନ, ଇଲେକ୍ସନ୍ ଯେଉଁଟା। ଯେଉଁ ଦେଶର ଲୋକେ ଶାସନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଜ୍ଞାନରେ ସୁଶିକ୍ଷିତ, ନିଜ ନାଗରିକ ଅଧିକାର ତଥା ପ୍ରତିନିଧି ବାଛିବାର ଗୁରୁତ୍ୱ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସଚେତନ, ସେ ଦେଶମାନଙ୍କରେ ଭୋଟଦାତାମାନେ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ହେବା ପାଇଁ ତ ଉପଯୁକ୍ତ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ଦୋଷଗୁଣ, କ୍ରିୟାକଳାପ, ଚିନ୍ତାଧାରା ଓ ମାନସିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ, ସାଧୁତା ଓ ସଚଟପଣିଆ ତଥା କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଜ୍ଞାନ ସଂଗ୍ରହ କରି ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ହିଁ ପ୍ରତିନିଧି ରୂପରେ ବାଛି ନିଅନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁ ଦେଶର ଜନତା ନିଜ ଅଧିକାର ତଥା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅଜ୍ଞ, ସେ ଦେଶମାନଙ୍କରେ ଗୁଣ ଅପେକ୍ଷା ପ୍ରୋପାଗଣ୍ଡା ହିଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ କାମ କରେ। ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଦେଶରେ ଲୋକ ନିଜ ଅଧିକାର ତଥା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅଜ୍ଞ, ମାନେ ନିଜର ଅଧିକାର କ'ଣ, ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ, ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ କ'ଣ ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁ ଦେଶର ଲୋକ, ସେଠାରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ସେହି ଦେଶମାନଙ୍କରେ ଗୁଣ ଅପେକ୍ଷା ପ୍ରୋପାଗଣ୍ଡା ହିଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ହେଲେ ସେଠି ଗୁଣ ଅପେକ୍ଷା ପ୍ରୋପାଗଣ୍ଡାଟା ବେଶୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ପ୍ରୋପାଗଣ୍ଡାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ଇଲେକ୍ସନ୍ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋ ଆଣୁଛନ୍ତି, ନିର୍ବାଚନ ଇସ୍ତାହାର ଆଣୁଛନ୍ତି, ତ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ, ସେଇଟା ହେଉଛି। ତ ଏପରି ଦେଶମାନଙ୍କରେ କେତେ ବିରାଡ଼ି ବୈଷ୍ଣବ ଶାସନ କ୍ଷମତା ପାଇବା ଲୋଭରେ ଜନତାର ପ୍ରତିନିଧି ହେବାକୁ ବାହାରି ପଡ଼ନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏପରି ଦେଶମାନଙ୍କରେ କେତେ ବିରାଡ଼ି ବୈଷ୍ଣବ ଶାସନ କ୍ଷମତା ପାଇବା ଲୋଭରେ ଜନତାର ପ୍ରତିନିଧି ହେବାକୁ ବାହାରି ପଡ଼ନ୍ତି, ଆଉ ନିଜେ ନିଜର ପେଁ କାଳି ବଜାଇ ସଭା ସମିତିରେ ଛାତି ପିଟି ବାହାସ୍ଫୋଟ ମାରି ଧୂଆଁମଳ ଛାଡ଼ି ଭଡ଼ାଟିଆ ଲୋକଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଡ୍ରମ୍ ବାଡ଼ାଇ ଧନ କାର୍ପଣୀ ଓ ସେବାର ସାମୟିକ ଆଶ୍ରୟ ନେଇ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ କୁଚ୍ଚାରଟନା କରି ସେମାନଙ୍କ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୟ ଦେଖାଇ ପ୍ରଚାର ବଳରେ ଧଳା ଓ କଳାକୁ ଧଳା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏମିତି କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଯେଉଁ ପ୍ରତିନିଧି ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଅର୍ଥ ବଳରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରି ଏବଂ ଭଡ଼ାଟିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଲଗାଇ ଧୂଆଁ ବଳ ଛାଡ଼ି ଭଡ଼ାଟିଆ ଲୋକଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ନିଜର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରନ୍ତି, ଧଳାକୁ କଳା ଏବଂ କଳାକୁ ଧଳା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ତ ଭଲ ମନ୍ଦ ଚିହ୍ନିବାର ଯୋଗ୍ୟତା ଯେଉଁଠି ନାହିଁ, ସେଠାରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ପ୍ରୋପାଗଣ୍ଡାର ହିଁ ଜୟ ହୁଏ। ତାହେଲେ ଭଲ ମନ୍ଦ ଚିହ୍ନିବାର ଯୋଗ୍ୟତା ଯେଉଁଠି ନାହିଁ, ସେଠାରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ପ୍ରୋପାଗଣ୍ଡା ହିଁ ଜୟ ହୁଏ ବା ପ୍ରୋପାଗଣ୍ଡାରେ ହିଁ ଜୟ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରୋପାଗଣ୍ଡା ଯେ କ'ଣ କରିପାରେ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମର ପୁରୁଣା ଓ ଜଣାଶୁଣା ତିନି ତୁଣ୍ଡରେ ଛେଳି କୁକୁର ମଜା ଗପ ମନେ ପଡ଼େ। ତାହେଲେ ଗୋଟେ ତିନି ତୁଣ୍ଡରେ ଛେଳି କୁକୁର ମଜା ଗପ ମନେ ପଡ଼େ। ଆମେ ସବୁ ଜାଣିଥିବେ ଏ ଗପ ବିଷୟରେ। ତ ଦେଖିବା କ'ଣ ଦେଇଛି। କଳା ମଚମଚ ଦେହ, କହରା ନିଶ, ମେହଗାନି କାଠରେ କୁନ୍ଦିଲା ପରି ହାତ, ଆଉ ଫୁଲକା ରୁଟି ପରି ଫୁଲି ଉଠିଥିବା ଚଉଡ଼ା ଛାତି। ଲାଠି ହାତରେ ଆକୃତିଟି ଯେତେବେଳେ ରାସ୍ତା ଉପରକୁ ଉଠି ଆସିଲା, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୋସାଇଁଙ୍କ ଆଖି ତାଳୁକୁ ଖୁସି ହୋଇଗଲା, ଆଉ ଦେହରୁ ଗମ ଗମ ଝାଳ ବୋହିଗଲା। ଆଗନ୍ତୁକକୁ ଚିହ୍ନି ପାରି ଥ ଥ ମତ ଗଳାରେ ପୁରୋହିତ ପଚାରିଲେ, ପାଣୁକିରେ? ତାହେଲେ
କଳା ମଚମଚ ଦେହ, ନିଶଟା କହରା, ଆଉ ତାର ଯେଉଁ ହାତଟା ମେହେଙ୍ଗାନି କାଠରେ କୁନ୍ଦିଲା ପରି ଥିଲା, ଆଉ ଛାତି ଯେମିତି ରୁଟି ପରି ଫୁଲକା ରୁଟି ପରି ଫୁଲି ଯାଇଥିଲା, ଚଉଟା ଛାତି। ତାହେଲେ ହାତରେ ତାର ଗୋଟେ ବାଡ଼ି ଥିଲା। ଆକୁ ଯେତେବେଳେ ରାସ୍ତା ଉପରକୁ ଉଠି ଆସିଲା, ଯେତେବେଳେ ସେ ରାସ୍ତାକୁ ଉଠି ଆସିଲା, ଯେତେବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୋସାଇ ଯାଉଥିଲେ, ତ ସିଏ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ତାଙ୍କ ଆଖି ତାଳୁକୁ ଖୁସିଗଲା। ମାନେ ତାର ଏତେ ହାଇଟ୍ ଥିଲା ଯେ ସେ ତାକୁ ଉପରକୁ ଅନେଇଲେ। ଏବଂ ସେ ପୁରୋହିତଙ୍କ ଦେହରୁ ବା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୋସାଇଙ୍କ ଦେହରୁ ଗମ୍ ଗମ୍ ଝାଳ ବୋହିଗଲା। ଆଗନ୍ତୁକୁ ଚିହ୍ନି ପାରି ଥମଥ ଗଳାରେ ପୁରୋହିତ ପଚାରିଲେ, ପାଣୁ କିରେ? ତାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରି କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଇକି ପଚାରିଲେ, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ରହିକି ପଚାରିଲେ, ପାଣୁ କିରେ? ପାଣୁ ଟିକେ ମୁରୁକି ହସ ହସି ଦେଇ ଓଳିକି କରୁ କରୁ କହିଲା। ତାହେଲେ ପାଣୁଟି କିଏ? ତାହେଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଇଟା ଥିଲା ପାଣୁ। ତ ସେ ଟିକେ ମୁରୁକି ହସି ହସି ଓଳିକି କହିଲା, ଗୋସାଇ ମହାପୁରୁ, ଏଇ ଭୋର ଭୋର କୁକୁରଟିଏ କାନ୍ଧରେ ବୋଇ କୁଆଡ଼ିକି ଚାଲିଛନ୍ତି। କହିଲେ, ଗୋସାଇ ମହାପୁରୁ, ଏଇ ଭୋର ଭୋର କୁକୁରଟାକୁ ନେଇକି କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି? ଗୋସାଇ ମହାରାଜ ସପ୍ରତିଭ ହୋଇ ସାରିଥିଲେ। ଗୋସାଇ ମହାରାଜ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। କହିଲେ, ହଇରେ ପାଣୁ, ସତରେ କ'ଣ 60 ବର୍ଷ ନ ପୁରିଲେ ତମମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ହୁଏନି? ତାହେଲେ କହିଲେ, ହଇରେ ପାଣୁ, ତମର କ'ଣ 60 ବର୍ଷ ନ ପୁରିଲେ ବୁଦ୍ଧି ହୁଏ ନାହିଁ? ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିବ, କେତେ ବର୍ଷ ନ ପୁରିଲେ ବୁଦ୍ଧି ହୁଏ ନାହିଁ ବୋଲି ଗୋସାଇ ମହାପୁରୁ ପାଣୁକୁ କହିଥିଲେ। ତ 60 ବର୍ଷ। ଛେଳି କିଏ କୁକୁର କିଏ ଚିହ୍ନି ପାରୁନୁ? କହିଲେ, ଛେଳି କିଏ କୁକୁର କିଏ ଚିହ୍ନି ପାରୁନୁ? ତମର କ'ଣ 60 ବର୍ଷ ନହେଲେ ତମେ ଚିହ୍ନି ପାରିବନି ନା ଜାଣିପାରିବନି, ବୁଦ୍ଧି ହୁଏନି? ଜଜମାନେ ଛେଳିଟିଏ ଦାନ କଲେ। ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିଲା ବେଳକୁ ଛେଳିଟା ଭିଡ଼ି ଓଟାରି ହେଉଥିଲା ବୋଲି ନେଇଯାଉଛି। କହିଲେ, ଯଜମାନଟା ସେଟା ଦାନ କରିଥିଲେ, ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିଲା ଜାଣି ଓଟାରି ହେଲା ବେଳେ ମୁଁ ତାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ବୋହି ନେଇଯାଉଛି, ଆଉ ତୁ କହୁଛୁ କ'ଣ କୁକୁର? ତାହେଲେ ଆଜି କ୍ଲାସ୍ଟିକୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ମୁଁ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ପାର୍ଟ 2 ନେଇ ଆସିବି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅଲ୍ ସେଟ୍ କରିଦେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବା ମାତ୍ରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବେ। ଆଶା କରୁଛି ଗଳ୍ପଟି ବା ଗଦ୍ୟଟି ବୁଝିପାରିଥିବ। ଯଦି କ'ଣ ଡାଉଟ୍ ଥାଏ କମେଣ୍ଟ କରି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଇବେ। ଏବଂ ନୂଆରେ ଦେଖୁଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ବେଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅଲ୍ ସେଟ୍ କରିଦେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅଲ୍।